Dear students, welcome to the class. In the previous class, I had started the drama Restart for the first PUC, Watchman of the Lake by R.K. Narayan. And in the previous two classes, I had completed the first scene of this drama, where we come to know that the action of the drama takes place in a small village by name Sakraya Patana. Now, there the village headman had undertaken the task of mending the road as the king would pass on the road the next day. We also saw that how difficult for him to extract work from the laborers. He was scolding them like anything else, and he called somebody and asked why they are not working, why they are so happy, why they are laughing and all those things. They say that the reason for their happiness is Mara. When the village headman listens the name of Mara, he immediately becomes angry and asks the workmen to catch him. The workmen catch him and brought him before the headman. Conversation now takes place between Mara and the village headman. Village headman asked Mara to be away from the village for 2 days as the king is passing through the village the next day. Mara was not ready. He says he had some important work to do, and after the completion of the work, he will leave the village. The headman threatens him that he would put him in the cellar which is behind the temple. Mara does not fear for the words of the threatening words of the village headman. Then the village headman says he would give him a gift if he listens the words of the headman. Then Mara says already he has been given the greatest gift by a person. Okay. All these words all these things we learned in the first scene, and finally the village headman orders Bhima to take Mara as prisoner and watch him for 2 days. Mara and Bhima leave the place. Mara was put in the cellar. Bhima was watching over him, and the workers, they complete the work. Okay. All these things we saw in the first scene. Now the second scene starts. Next day morning, when the scene opens, we hear the sounds of trumpets blowing, restrained cheering of crowds. All these say that the king is arriving. And when the king was passing under a tree, then a man jumps down from the branch of the tree, and so there was confusion, and many voices started shouting from the crowd like, where did he jump from? Who is he? Hold him. But the king himself silenced the people, and he told that he wanted to speak to the person himself. One voice says that he was very unworthy, but the king did not listen, and he wanted to speak to the person himself and ordered the people to bring him forward. Mara was brought before the king, and now the conversation between Mara and king starts. Mara starts speaking. He says himself as an unworthy dog. He says, I'm an unworthy dog. But he says he had a word to convey to the gracious ears of the king. Very important message he had to convey to the king. And after the utterance, he says that he is ready to die and allow himself to be trampled under the feet of the mighty elephant which bears the royal person. And when he told so, immediately the
king took interest in him, and it aroused interest in the words of Mara. And he asked, where was he all the time? Mara says he was hidden in the tree since the cock crew this morning, and he knew the royal passage lay there, so he was waiting for the arrival of the king. And when the king was passing under the tree, he immediately jumped down from the tree. And the king told Mara that he would have asked for an audience, but Mara told it was impossible because the people stoned him at sight. And the village headman ordered him to take himself out of the village. And when Mara did not listen to the words of the village headman, he ordered Bhima to take him away and keep him as a prisoner in the cellar behind the temple. And there the watchman, the guard to this Mara was Bhima, and though he was a giant-like structure, he was very innocent. And when Mara told him the story of the appearance of goddess to him in his dream and her order, immediately Bhima let Mara go and convey the message to the king. And so Mara has come there. And the king asks, what is the matter and what was the message? Now Mara starts speaking in detail about the things which he had seen in the dream. ನಾವು ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಾದಂತಹ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾರನಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆರೆಮನೆ. ಭೀಮನಿಗೆ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 2ನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಹಳೆಗಳು ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ನಂತರ ಜನರು ಜಯಘೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ತರ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಜರು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಂತಹ ಜನಸ್ತೋಮದಿಂದ ಹಲವಾರು ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಜಂಪ್ ಫ್ರಾಮ್, ಹೂ ಇಸ್ ಹಿ, ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಜರು ತಾವೇ ಆ ಒಂದು ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಜನರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಅಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀವು ಏನು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಯೋಗ್ಯ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಜನರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೋದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಕರೆತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಹಾರಾಜರ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಮಾರನಿಗೆ ಕರೆತನ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ ಮಾತಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಜನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಯೋಗ್ಯ ನಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೇನೋ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಅದೇ ಆನೆಯ ಕಾಲಿಂದ ತುಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ಸಾಯಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜೀವ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಏನಂತ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತಾ ಇದಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದಲ್ಲ, ಎಂತ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾಗದಿಂದ ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೇಳ್ಬಹುದಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಜನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ ನನಗೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದಾನೆ ಹೊರಟೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖಂಡ ನನಗೆ ಬಂದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೆರೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಅದು ನನಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿರ್ತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೀಮ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಹಾರಾಜ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನದಿಯ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಳ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಭೀಮ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೆರೆಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ನಂತರ ಬಂದ ನಾನಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ರಾಜ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನೀನು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಣಂತೆ. ಈಗ ಮಾರ ಮಾತಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Now Mara starts speaking and he says that the place where the king stands is most sacred spot, he says. Okay, the place where the king is standing is the sacred spot, he says, because once upon a time the great Hanuman had stood there on the same place, he says. Okay. For that purpose, the land is so sacred. What was the reason for the arrival of Hanuman there? He goes on telling the story. The story of Ramayana, war between Ravana on one side and Rama and Lakshmana on the other side. Lakshmana was wounded by some arrow, okay, and he laid in a deadly faint. Then, guided by omens, Hanuman came here, he says, and then he went up the mountain where he found Sanjeevani, and he flew back to Lanka with Sanjeevani. At the breath of Sanjeevani, Yama's messengers fled away, he says, and once again Lakshmana rose to his feet with a new life. That is the strength of power of Sanjeevani, Mara says. And where the Sanjeevani tree was plucked, okay, or where that Sanjeevani tree was rooted out, there arose a stream, he says, and which came down the mountain and now flows past the king's feet. Now he mentions the name of the river also. The name of the river is Veda, and says the water of river Veda is the lifeblood of the subjects, the people. Without the river, the people would not have survived there. That is the importance of the water of river Veda, he says. ನಂತರ ಈಗ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ನೆಲ, ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಜಾಗ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನೆಲ, ಈ ಜಾಗ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಕಥೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ರಾವಣ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಂದು ನಾಟುತ್ತದೆ. ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು, ಕೆಳಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಲಂಕಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡ ಇತ್ತು, ಆ ಗಿಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಗಿಡದ ಹೆಸರು ಸಂಜೀವಿನಿ. ಆ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡವನೇ ನೇರವಾಗಿ ಅವನು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು
ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ವಾಸನೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ಯಮದೂತರುಗಳು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಮದೂತರು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಬರ್ತದೆ. ಅವನು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದಿನ್ಕೋತಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಡ ಕಿತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗಿಡ, ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಮೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಹರಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನದಿಯ ಹೆಸರು ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ನದಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವಾಳ ಆಗಿದೆ. ಆ ನದಿಯ ನೀರಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ನದಿಯ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದ, ಏನಿರ್ತ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. Then the king asked whether the water flows all the months of the year. Now Mara once again starts speaking. Okay. The river which flows from above, it has the source in the fleeting mist of the mountain top. See the source of the river. Okay. The fleeting mist of the mountain top is the birthplace of this river. Then the stream dances its way through the rare flowers and forests which clothe the mountainside. He says. Now Mara goes on telling the appearance of goddess in his dream, how she was, what was her order. Very important. He says he saw her in a vision as he was laid in the hut, and he had never seen her before. She stood before him. Okay, her dresses flying in the wind. There were stars in her coronet. A ruby as big as the eyes of the elephant sparkled on her forehead for a red mark. Her garment was of gold woven with lightning. A look at her and he knew it was the mother, and immediately he fell at her feet and said, and now the goddess starts speaking. See how Mara had described the appearance of the goddess. Okay, she stood before him. Her dresses were flying in the wind, and the stars were there in her coronet. In this way, he goes on describing the appearance of the goddess, and when he saw her, immediately he fell to the feet of the goddess. Now the goddess starts speaking. Her words, very important one. Her words: the river Veda, which you see at the foot of the hill, and from which you drink water, is my very own plaything. It carries in its bosom the nectar which revives gods and nourishes mortals. But when the summer sun bakes your soil, I keep my pitch sheltered in the cool glades of the mountain. And then you die of drought. When summer ends and you have water again, you take the water. You take what you want and allow the precious stream to dissipate and perish in the foul marshes far off. I command you, tell your king to build a tank and not to let Veda leave this village. Give her a home. These were the words of the goddess to Mara. Okay. She says, river Veda is a plaything. Okay. And she plays with the river water, and whenever summer appears, the land starts becoming too hot and the sun bakes your soil. She keeps her pet sheltered in the cool glades of the mountain. Means here we have to understand that during summer season, water will not be found in the river. Only during the rainy season and in the winter season, water can be found in the river. And so
she asked Mara to tell the king to build a tank so that water can be found throughout the year. That was the order of the goddess, and this message had to convey to the king, he says. And now he says that these were the words, and now I am ready to die if you wish to kill me, he says. King says, far from it. No, I am not at all interested to kill you. Your words are very much weighty. And he orders Mara to accompany him to the capital the next day. Mara does not agree with this. Okay, he says, forgive me, gracious one. I have only these rags to wear. I am Mara the mad. How can I follow your majesty to the capital? That was the question posed by Mara to the king. So he was not ready to accompany with the king to the capital in his rags and all those things. And moreover, he was regarded as lunatic and mad. Okay, but king orders. He says, this is my command, and you have to accompany me. Then finally, Mara agrees for the order of king, and he accompanies the king the next day to the capital. ಈಗ ಮಾರ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೇದ ನದಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ನೀರು ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಮ ಜನರ ಜೀವಾಳ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ನೀರು ಇರುತ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮಾರ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ನದಿ ಅದರ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿತಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೀರು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದೇವತೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವಳು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ದೇವತೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ರೂಪ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವಳ ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಅವಳ ದೃಶ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. her dress is flying in the wind. ಅವಳು ಕೂದಲು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಆ ಕೂದಲು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. there were stars in her coronet. ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡಂತಹ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಜ್ರಗಳು ಮಿನುಗ್ತಾ ಇದ್ವು. Ruby as big as the eye of the elephant sparkled on her forehead for the red mark. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತಿಲಕ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಕುಂಕುಮ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ರೂಬಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಜ್ರದ ಹರಳು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. her garment was of gold woven with lightning. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡಂತ ಬಟ್ಟೆ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ನೋಡಿದೆ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು, ಈಕೆಯೇ ಈ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಎರೆದಿದೆ. ನಂತರ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ದೇವತೆ, ಈ ನದಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಟದ ವಸ್ತು. ಈ ಆಟದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಲ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಟದ ಸಾಮಾನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಟು ನನಗೆ ಆಟದ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಆಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಾ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕೇವಲ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ನದಿಯ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ನದಿಯ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್, ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೇವತೆ ಮಾರನಿಗೆ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಿಳಿಸಿದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ ಆ ಆನೆಯ ಕಾಲು ತುಳಿತದಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಾಯಿಸುದುಂಟ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ತೂಕದ ಮಾತುಗಳು, ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳದ ಮಾತುಗಳಾದ್ಯಾ. ಓಕೆ, ನೀನು ಹಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಹರಕು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಜನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಚ್ಚ, ಅರೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದುಂಟೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆಜ್ಞೆ, ನೀನು ಬರ್ಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು